दर्शक बंधु कौन आपण मैंने दुखरे अच्छा बहुत बड़ समस्या फसी जाइछंती से ऋण करज हेउ किंबा अन्य कौन क्षेत्र में कौन आपण मानक नूतन चाकरीटीए मिल पारु नहीं कि एमिति अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करने आपण माने पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति दिन तीनोटी लवंगर महा उपायटी को थरे मात्र करि नियंतु एवं आपणक घरर यही जगार रखी दियंतु तीनोटी लवंग देखिबे एक मास मध्य आपणकर समस्त ऋण करज सुझीजिबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। 14 एप्रिल मंगलवार पवित्र पणा संक्रांति दिन आपण माने लवंगर महा उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु जीवनर समस्त समस्यार तुरंत ही मुक्ति मिलजिब। ता सहित माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहिब। आपणक घरे हेब धनर वर्षा एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जदि आपणक घरे पूर्वर मन मतांतर कली झगड़ा लगी रही तेबे 14 एप्रिल मंगलवार पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति दिन लवंगर चमत्कारी उपायटी को करि नियंतु। एहाको करिबा द्वारा आपणक घर मन मतांतर एवं कली झगड़ा खूब शीघ्र बंद होई जिबा। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती आमर सनातन धर्म रे संक्रांतिर बहुत अधिक महत्व रही थाए जेहेतु चलित वर्षर पणा संक्रांति बा महाविषुव पणा संक्रांति आम सनातन धर्मर ओडिया नववर्ष भाव में मान्यता रही। सेथिपाई जदि आपण माने एही दिन एही उपायटी को करि देउछंती तेबे आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिब। सेथिपाई आपण माने 14 एप्रिल मंगलवार पणा संक्रांति दिन यही चमत्कारी उपायटी को निश्चय करिवे। दर्शक बंधु जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे आपण माने एही उपायटी को प्रत्येक दिन मध्य करि परिबे किंतु व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे जदि आपण माने प्रत्येक दिन करिबा संभव हेउ नहीं तेबे पवित्र पणा संक्रांति दिन एहाको निश्चित करिबे। कहीं यही पणा संक्रांति दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती संक्रांति दिन जो भी उपायटी को थरे मात्र करि निया जाए सेथिरे आपणको शुभ शुभ फल देखिबा पई मिलिथाए। सेथिपई आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन किछिटा विशेष उपाय को करि नेबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिवे। दर्शक बंधु जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे आपण माने महाविषुव पणा संक्रांति दिन कौनसी गरीब गुरुबा किंबा दुखी दरिद्र लोक माननको किछि साहाय्य करंतो नचेत आपणक सक्षम अनुसार किछि खाइबा पई दियंतो। तेबे आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन एहाको करिबा द्वारा आपणक उपरे ईश्वरंकर आशीर्वाद बजाय रहिबो। दर्शक बंधु व्यस्तबहुल जीवन मध्य जदि आपण माने दान धर्म करिबा पई समय पाउनाहांती तेबे पणा संक्रांति दिन तीनोटी लवंगर एही उपायटी को निश्चय करि नियंतु। देखिबे एही उपायटी करिनेबा परे माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होई जिबे। ता सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली देबे। दर्शक बंधु जदि आपण मानक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद रहीजिब तेबे आपण माने केबे हेले भी दुख दारिद्रतार सामना करिवे नहीं। जदि भी पूर्वरु आपणक उपरे ऋण करजर भार रहिथिला तेबे से सब मध्य खूब शीघ्र सुझीजिब। जो मानकर भाग्य सेमानकर साथ देउ नथिला तेबे आपण माने पणा संक्रांति दिन लवंगर ए उपायटी करिनेबा द्वारा आपणक भाग्य मध्य आपणकर साथ देव। सेमाने जो भी क्षेत्र रे कार्य करिवे सेथिरे सेमानक शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे सामान्य देखा जाउथिबा लवंगटी किभली भावरे आम जीवनर धनजनित समस्या को दूर करि परिबो। तेबे मु आपण मानक कहि रखिबि जे सामान्य देखा जाउथिबा लवंगटी सेथिरे माँ लक्ष्मीकर शक्ति भरी होई रही थाए। जदि आपण माने पणा संक्रांति दिन
ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟଟି କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲବଙ୍ଗର ସେହି ଉପାୟଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କେବଳ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବା ସହିତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା ପରେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲବଙ୍ଗରୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଧନବାନ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେବଳ ଲବଙ୍ଗଟିର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରି ଧନବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଭରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଜଳରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଢାଳଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କହିଥାଉ, ସେହି କୋଣରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରଦିନ ସେହି ଢାଳରୁ ଜଳଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟିର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଲବଙ୍ଗଟିର ପୁଟୁଳି ବନାଇବା ସମୟରେ ଲାଲ କପଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସଟି ଯେମିତି ଚମଡ଼ାରେ ହୋଇନଥିବ। କେବଳ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଲବଙ୍ଗଟିର ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ହଳଦୀକୁ ଭରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ହଳଦୀର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଧରି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 3 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ହଳଦୀ ଡବାରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଡବାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ରଖିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିନେବା ପରେ ନିଜେ ଦେଖିବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମହା ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ନ ଲାଗୁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇଦେବେ। ଏପରି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମନ ମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଲବଙ୍ଗର ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟିକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ 1 ମୁଠି ଧନିଆ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରକୁ ରଖିଦେଇ ସେହି କପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ସେସବୁକୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ତେବେ ସେହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ
ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଉପାୟଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଲବଙ୍ଗର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।